Hi, good evening, children. I think all of you have watched last day's class. The teacher was discussing our next topic. It is a speech by Malala Yousafzai. Do you know who is Malala Yousafzai? Okay, she is a Pakistani girl who raised her voice for girls' education, and for that she was shot by the extremists. She was shot on her forehead and seriously injured, and finally she recovered. And in 2014, she received the Nobel Prize for Peace. And on the occasion of receiving the Nobel Prize, she delivered a beautiful speech in UN General Assembly. And a part of that speech we have to learn today. The title is given, One Child, One Teacher, One Pen and One Book Can Change the World. Definitely, it is a very famous title. Malala begins her speech by addressing the General Assembly. She begins her speech, "Respected elders and my dear brothers and sisters. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life." So, the first part is the opening of the speech. She is addressing very honorable people gathered in UN General Assembly. So she considers it as an honor for her. Then she continues, "I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. But first of all, thank you, God, for whom we all are equal to thank you, to every person who has prayed for my fast recovery and a new life." So when she was shot and injured and admitted in the hospital, people from all over the world prayed for her fast recovery. So in her speech, she expressed her gratitude for all these people who prayed for her fast recovery. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി മലാല യൂസുഫ്സായി നന്ദി പറയുകയാണ്. മലാല യൂസുഫ്സായിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. തീവ്രവാദികളുടെ വെടിയേറ്റ് ഒരുപാട് കാലം മാരകമായി പരിക്കേറ്റ് ഒരുപാട് കാലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ആ സമയത്ത് അവർ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്താണ് അവൾ ചെയ്ത കുറ്റം? we know she was a Pakistani girl, and in Swat, that was the name of her village, her area, and in that area girls were not allowed to go to school.
പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുകയോ പെൺകുട്ടികളെ ജോലിക്ക് അയക്കുകയോ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. സോ എഗൻസ്റ്റ് ദിസ് ഷീ റേസ്ഡ് ഹെർ വോയിസ് ആൻഡ് ആ പ്രവൃത്തി അതിനെതിരെ അവൾ ധീരമായിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തി. ഇത് തീവ്രവാദികൾക്കിടയിൽ മലാലയെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയോ ഒക്കെ കൊണ്ട് അവൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സധൈര്യം പോരാടിയതിൻ്റെ ആദരവായിട്ട് 2014 നൊബേൽ പ്രൈസ്, സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പ്രൈസ് മലാല യൂസഫ്സായിക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. നൊബേൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി കൂടിയാണ് മലാല യൂസഫ്സായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രസംഗം, ഈ ഒരു അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം UN ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ, നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളിക്കുന്ന UN ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ അവർ തൻ്റെ പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. I have received thousands of good wish cards and gifts from all over the world. So, by that time, Malala had received a lot of gifts and good wish cards from all over the world. Thank you to the children whose innocent words encouraged me. Thank you to my elders whose prayers strengthened me. Dear brothers and sisters, do remember one thing. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം എന്നാണ് മലാല പറയുന്നത്. എന്താണത്? മലാല ഡേ ഈസ് നോട്ട് മൈ ഡേ. സോ മലാല ഡേ, ഡു യു നോ ഓൺ വാട്ട് ഡേറ്റ് ഈസ് മലാല ഡേ? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ 12th July. 12th July is celebrated as Malala Day all over the world. So Malala is saying Malala Day is not my day. Then what is it? She says today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights. So what is Malala Day? According to Malala, Malala Day is not her day, but it is the day of every boys and girls who raised their voice for their rights. അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദിനമാണ് മലാല ഡേ എന്നാണ് മലാല പറയുന്നത്. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for human rights but who are struggling to achieve their goals of education. There are hundreds of, നൂറുകണക്കിന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റ്സ്. ആരാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ അല്ലേ? മനുഷ്യരുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് അല്ലേ, ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് പോരാടുന്ന ആളുകളാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, thousands of people have been killed by terrorists and millions have been injured. I am just one of them.
അപ്പോൾ ആളുകൾ ലോകമെമ്പാടും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണം കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മില്യൺസ് ഹാവ് ബീൻ ഇഞ്ചേർഡ്. മില്യൺസ്, മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അല്ലേ. 10 lakhs ആണ്. 1 million ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 lakhs. 10 ലക്ഷം കൂടിയ സംഖ്യക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക? 1 million എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മില്യൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മുറിവേറ്റിട്ടുമുണ്ട്. ഐ ആം ജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം. ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ്. ഡിയർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ്, we realize the importance of light when we see darkness. മലാല പറയുന്നു, we realize the importance of light. എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്? when we see darkness. ഇരുട്ട് കാണുമ്പോഴാണ്, ഇരുട്ടിലാവുമ്പോഴാണ് വെളിച്ചം എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. വി റിയലൈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അവർ വോയിസ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെൻ വി ആർ സൈലൻസ്ഡ്. നമ്മൾ നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഇൻ ദ സെയിം വേ we were in Swat. Swat, that was the name of Malala's village in North Pakistan. We realized the importance of pens and books when we saw the guns. തോക്കുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പേനയുടെയും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. The wise saying, the pen is mightier than the sword, was true. അതായത് the pen is mightier than the sword. That is a saying in English. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ചൊല്ലാണത്. എന്താണ്? the pen is mightier than the sword. വാളിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതാണ്. sword means എന്താണ്? വാള്. വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതാണ് പേന എന്നാണ് പറയുന്നത്. The power of the extremists are afraid of books and pens. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, പേനയെയും പുസ്തകത്തെയും തീവ്രവാദികൾക്ക് ഭയമാണ്. അതായത് പേനയും ബുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവർക്ക് പേടിയാണ്. അതായത് എതിരായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. സ്ത്രീകളെ അവർക്ക് പേടിയാണ്. സ്ത്രീകളെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിനെ അവർക്ക് പേടിയാണ്. അത് സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ തീവ്രവാദികൾ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനെ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനെ തീവ്രവാദികൾ എതിർത്തിരുന്നു. Honorable Secretary General, peace is necessary for education. In many parts of the world, terrorism, wars and conflicts stop children from going to school. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് നിന്ന് തടയപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. യുദ്ധങ്ങൾ, അതുപോലെ സംഘർഷങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയും. വി ആർ റിയലി ടയേർഡ് ഓഫ് ദീസ് വാർസ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യുദ്ധങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളാകെ തളർന്നിരിക്കുന്നു, ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. Women and children are suffering in many parts of the world in many ways. യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദുരിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളാകെ
ഈ യുദ്ധം കൊണ്ട് തളർന്നിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നു. Many innocent and poor children are victims of child labor. Do you know what is child labor? ബാലവേല അല്ലേ, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഇതിനാണ് നമ്മൾ ചൈൽഡ് ലേബർ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കുട്ടികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രായം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ, യങ് ഗേൾസ് ഹാവ് ടു ഡു ഡൊമസ്റ്റിക് ചൈൽഡ് ലേബർ ആൻഡ് ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് അറ്റ് എൻ ഏർലി ഏജ്. പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട്, ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ പ്രായമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്, മറ്റെന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്? പോവർട്ടി. വാട്ട് ഈസ് പോവർട്ടി? ദാരിദ്ര്യം. ഇഗ്നറൻസ്, അവഗണന. ഇൻജസ്റ്റിസ്, അനീതി. റാസിസം, വംശീയത. ആൻഡ് ദ deprivation of basic rights are the main problems faced by both men and women. അപ്പോൾ അതേപോലെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുടെ നിഷേധം, ഇതൊക്കെയാണ് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. അങ്ങനെ മലാലയുടെ സ്പീച്ച് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെയൊക്കെ മീനിങ് ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാഠഭാഗം വായിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. ഓക്കെ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഓക്കെ.